ایمان کی سب سے زیادہ جامع اور بنیادی علامت تقویٰ ہے، اور واقعی یہ تقویٰ اگر آ جائے تو زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب، اور تقویٰ ہی واحد صفت ہے، تقویٰ ہی واحد صفت ہے جس کی وجہ سے بندہ ہر تنگی سے کامیابی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ایمان کی بنیادی علامت تقویٰ ہے، اور تقوی پر ہی ساری نیکیوں کا مدار ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق کے دیکھنے کا ڈر اور اس کا خوف ہو تو یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے کہ بڑا گناہ وہ نہیں ہے جو چھپ کر رہا ہے، بڑا گناہ اس گناہ کو مخلوق سے چھپانا یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اپنے گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈر رہا ہے، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ بے حیا اس کو نہیں کہتے جو کھل کر گناہ کرے، وہ تو جانور ہے، بے حیا اس کو کہتے ہیں جو چھپ کر گناہ کرے۔ بے حیا اس کو کہا جاتا ہے جو چھپ کر گناہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ جسے شرمایا جائے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ سے شرمانا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اس لیے جو تنہائی میں گناہ کر رہا ہے بے حیا اصل وہ ہے، جو گناہ کھل کر رہا ہے وہ بے حیا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے، اس کا انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے۔ جو گناہ چھپ کر رہا ہے وہ ہے بے حیا کہ وہ اللہ سے نہیں شرما رہا گناہ کے کرنے میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ سے تنہائی میں ڈرنا یہ اصل تقویٰ ہے۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کر بھاگنا چاہا انہوں نے، زلیخا نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے تقوی پر سارے دروازے کھول دیے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں عرض کر رہا کہ ایمان کی اصل بنیادی علامت تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ سب سے پہلے آنا پڑے گا معاملات میں۔ اگر یہ تقویٰ معاملات میں آ جائے، عبادات، معاشرہ، اخلاق، سارا کا سارا خود بخود درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان کو غذا ہی حرام مل رہی ہو تو پھر اس سے کسی عبادت کا، اس سے کسی معاملے کی صفائی کا، اس سے کسی معاشرے کی پاکیزگی کا، اس سے اخلاق کی بلندی کا، اس کی کبھی امید کرنی نہیں چاہیے، اس سے اس کی امید کرنی نہیں چاہیے۔ یہ تو بہت موٹی سی بات ہے۔ جب ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال کر 1 کلومیٹر نہیں چلا جا سکتا ایندھن کے بدل جانے کی وجہ سے، تو یہ حرام غذاؤں سے جنت تک کی مسافت کیسے طے کر لے گا؟ اس لیے میں عرض کر رہا کہ معاملات کا درجہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ طہارت عبادت سے پہلے ہے، طہارت عبادت سے پہلے ہے، نماز بعد میں، طہارت پہلے ہے۔ طہارت کا درجہ پہلے ہے عبادت سے۔ معاملات کے بغیر طہارت کامل نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چاہو کما لو، غسل کریں گے پاک ہو جائیں گے، وضو کریں گے عبادت قابل ہو جائیں گے۔ نہیں، خدا کی قسم، تقویٰ پاکی صرف غسل و وضو کو نہیں کہتے، بلکہ بدن کے اندر دوڑنے والا خون، سود سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، غبن سے، ان سب سے پاک ہو، اس کو ظاہری پاکی کہتے ہیں۔ یہ غسل اور وضو کی طرح معاملات کا صاف ہونا اور کمائیوں کا حلال ہونا، یہ ظاہری پاکی، یہ خدا کی قسم ظاہری پاکی ہے، یہ ظاہری پاکی ہے، اور یہ ایسی ظاہری پاکی ہے جو غسل اور وضو سے کبھی پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ بدن کے اندر کا خون، بدن کے اندر دوڑنے والا خون، یہ حرام کمائیوں سے، یتیم کے مال سے،
غبن سے اور جھوٹ سے اور سود سے پاک ہو، یہ خدا کی قسم ظاہری پاکی ہے، یہ بالکل ظاہری پاکی ہے۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ تھے! عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال گورنر رہے حمص میں، 1 سال گورنر۔ ذرا سننا چاہیے کہ گورنر کیسے ہوا کرتے تھے۔ 1 سال گورنر رہے حمص میں۔ 1 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھ کر بلوایا اور اس خیال سے بلوایا کہ عمیر بن سعد نے 1 سال سے کوئی پیسہ نہیں بھیجا، کوئی حساب نہیں دیا، جو خزانہ ہے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کا نظام ہے، اس کے بارے میں 1 سال سے کوئی خبر نہیں آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال تو یہ ہے کہ عمیر بن سعد نے خیانت کی ہے اور پیسہ چھپا لیا ہے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر کیسے ہوتے تھے اور ان میں تقوی کیسا ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کی وجہ سے ان سے مسلمانوں کے کاموں کو کس طرح درست فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ اختیار ہاتھ میں آ گیا اب جو چاہے کریں۔ میرے دوستو عزیزوں، میں عرض کر چکا ہوں کہ نظام کائنات کا تعلق احکام سے ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا، کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ ایسی حکومت آ جائے تاکہ نظام ٹھیک ہو جائے، کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ ایسا نظام، ایسا گورنر آ جائے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں۔ سارا فساد بر اور بحر کا وہ صرف اور صرف اس کا تعلق مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے، اس کا تعلق صرف احکام سے ہے۔ خدا کی قسم نظام عالم کا حکام سے 1 ذرے کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذہنوں سے نکال دو، یہ ذہنوں سے نکال دو کہ حکام ٹھیک ہوں گے تو نظام کائنات ٹھیک ہوگا، اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور تمہاری ضرورت کے لیے وہ لوگوں کو چھانٹ کر لاویں گے جن کے اندر جن کے دلوں میں تقوی ہوگا امت کی خدمت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ اپنے حکموں کے توڑنے والوں پر بدترین حکام مسلط کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور حدیث میں ہے کہ اس کے بعد اس سے بدتر پہ مسلط کیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ نظام کائنات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات کا تعلق صرف احکام سے ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمیر بن سعد گورنر حمص میں 1 سال تک زکوٰۃ کا مال وصول کرتے رہے اور غرباء کو پہنچاتے رہے۔ اب تو زکوٰۃ کے مال کے مصرف کی خبر نہیں ہے مسلمان کو، جو ادا نہیں کرتے وہ تو سارے مال کو ناپاک کیے ہوئے ہیں، جو ادا کرتے ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے، جو ادا کرتے وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کے مال کا ادا کرنا اس کو نہیں کہتے کہ اپنے مال میں سے اتنی مقدار الگ کر کے کسی کے حوالے کر دی جائے، بلکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اس مقدار کو الگ کر کے مستحقین کو جا کے خود تلاش کرو اور ان کو براہ راست ان کی ذات پر خرچ کرو، اور مستحق کو اس طرح تلاش کرو جس طرح وضو کے لیے ایک نمازی آدمی صحرا میں پانی تلاش کرتا ہے۔ اس طرح ایک نمازی آدمی
صحرا میں وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، اس طرح مستحق کو تلاش کرو۔ اگر زکوٰۃ کے مصارف تک پہنچ جاوے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکتوں کو خدا کی قسم برداشت نہیں کر سکتا، اتنی برکتیں ہیں زکوٰۃ کی۔ اللہ نے مصارف بتائے ہیں زکوٰۃ کی۔ مالداروں کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ میرا زکوٰۃ کا مال کسی خیر کے کام میں خرچ ہو جائے۔ مالدار کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ میرا زکوٰۃ کا مال کسی خیر کے کام میں خرچ ہو جائے، حالانکہ خیر کے کام کے لیے پاک کیا ہوا مال ہے، اور مستحق کے لیے یہ زکوٰۃ جو مال کا میل ہے یہ مستحق کے لیے ہے۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ مالدار اپنے زکوٰۃ کے مال کو اپنی خواہشات میں خرچ کرتے ہیں اور مال کا میل نکال کے خیر کے کام میں خرچ کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا اور طریقہ تو یہ تھا کہ میں اپنی خواہشات سے، اپنے کھانوں سے، اپنے فرنیچروں سے، اپنی شادیوں سے اور اپنی بلا ضرورت کی چیزوں سے پیسے بچا کر اس پاک مال کو خیر کے کام میں خرچ کرتا اور زکوٰۃ کے مال کے لیے مستحق کو تلاش کر کے اس پہ خرچ کرتا۔ یہ بڑا فخر کر رہا کہ میں نے زکوٰۃ کا مال خیر کے کام میں خرچ کر دیا۔ یہ زکوٰۃ کا مال تیرا تھا ہی کب؟ یہ تو فقراء کا تھا۔ اس کو میں عرض کر رہا کہ اگر مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے پر آ جائے تو یہ زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا، اتنی برکتیں زکوٰۃ کی۔ میں عرض کر رہا تھا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال گورنر رہ کر دکھلایا قیامت تک آنے والے گورنروں کو کہ گورنر اس طرح ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ، جس حال میں بھی ہو، اور جتنا مال جمع کر رکھا سب لے کے آؤ۔ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھتے ہی فوراً اپنی لاٹھی، 1 لوٹا وضو کا، 1 مشکیزے میں پانی پینے کے لیے، 1 پیالہ، صرف یہ سامان میں آپ کو بتا رہا جو 1 سال گورنر رہ کر اپنا کل سامان حمص سے لے کر آ رہے تھے، وہ یہ صرف 4 چیزیں تھیں: 1 لوٹا، 1 پیالہ، 1 مشکیزہ، 1 لاٹھی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یہ اٹھا کر حمص سے پیدل چلے مدینے کی طرف، سواری بھی نہیں، گورنر صاحب کے لیے۔ مدینے پہنچے تو بال بڑے بڑے ہو گئے، غبار آلود۔ حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا عمر یہ کیا حجے بنایا ہوا ہے اپنا؟ مجھے تو یہ عرض کرنا تھا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیوں عمر دیکھتے نہیں میرا بدن، میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے، میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے، دیکھتے نہیں؟ اللہ سترانی طاہر الصف کہ دیکھتے نہیں میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے؟ کہ عمر تم حمص سے پیدل آئے ہو؟ جی ہاں۔ کہ انہوں نے تمہیں سواری نہیں دی؟ کہ عمر میں نے ان سے سواری کا سوال نہیں کیا اور خود سے انہوں نے دی نہیں، خدمت کر کے ایک ساتھ آگے پیدل حمص سے مدینہ پیدل 1800-1700 کلومیٹر ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان تھے وہ جنہوں نے تمہیں 1 سال تم سے خدمت لی اور تمہیں سواری بھی نہیں دی۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر مسلمانوں کی، وہ مسلمان ہیں سب، اللہ نے غیبت سے روکا ہے۔ ایک
سال گورنری کر کے ہند سے پہلے چل کر آئے اور ایک پیسے کا بھی فائدہ مسلمانوں کے مال سے نہیں اٹھایا. تو میں نے فرمایا میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ گھر میں پیسہ رکھ کر یہاں آیا ہے, اس کے گھر میں ذرا تحقیق کراؤ. رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ لو یہ پیسے لے کے جاؤ, اگر عمیر کے گھر میں دیکھو کھانا پینا اچھا ہے تو پیسے واپس لے آنا, اور اگر دیکھو فاقہ ہے تو اس کو دے دینا. 300 اشرفیاں لے کر حارث نام تھا اس آدمی کا, وہ لے کے پہنچا حضرت عمیر کے گھر, چھپا کے رکھی کہ دیکھتے ہیں ان کے گھر کا سامان کیا ہے. 1 سال گورنر رہے تو کتنا کمایا, کتنا پیسہ جمع کیا. 3 دن تک یہ وہاں مہمان بن کر رہے اور 3 دن تک ان کو 1 روٹی کھانے کی دی جاتی رہی. تیسرے دن عمر بن سعد نے آ کر کہا حارث سے کہ میں اور بیوی 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں, ہمارے گھر میں 1 روٹی پکتی ہے, صرف آدھی میں کھاتا ہوں آدھی بیوی کھاتی ہے, اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اب آپ کسی اور گھر میں چلے جائیں, ہم آگے فاقہ برداشت نہیں کرتے. حضرت میں نے چیخ ماری, حضرت حارث نے چیخ ماری کہ یہ حال ہے کہ 3 دن سے فاقہ کر کے روٹی مجھے کھلا رہے, لو یہ 300 اشرفیاں آپ کے لیے حضرت عمر نے بھیجی ہیں, آپ استعمال کریں. حضرت عمر نے کہا یا اللہ یہ مال مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ حضرت سمجھتے تھے کہ مالدار صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے ہیں کہ کہیں اللہ آخر میں یہ نہ فرما دے کہ تمہیں دنیا میں تمہاری محنت کا بدلہ مل چکا ہے. صحابہ مال سے اتنا ڈرتے تھے. حضرت نے کہا مجھے نہیں چاہیے. بیوی نے کہا دے دو, کسی پہ خرچ کر دینا ضرورت مند پر. تو عمر بن سعد وہ ساری اشرفیاں لے کر نکلے اور جتنے صحابہ کی اولادیں تھیں اور فقراء صحابہ تھے سب میں تقسیم کر آئے. حارث بیٹھا ہوا انتظار میں کہ شاید مجھے بھی کچھ نہ سے ملے, سارا تقسیم کر کے واپس آ گئے. حارث نے جا کر عمر کو بتلایا کہ جی ان کے گھر کا حال تو میں نے یہ دیکھا اور میں اشرفیاں ان کو دے دی. حضرت عمر نے پوچھا نے کیا کیا اشرفیوں کا, کہ مجھے نہیں خبر. حضرت عمر نے بلوایا ان کو, اس کے فرمایا پوچھا کہ کیا کیا اشرفیوں کا, کہ عمر تمہیں کیا مطلب ہے اس کے سوال سے, جو مجھے کرنا تھا میں نے کیا. حضرت عمر نے فرمایا میں قسم دے کر کہتا ہوں بتاؤ کیا کیا, کہ میں نے آخرت کے لیے آگے بڑھا دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی عمر کو تو دوبارہ گورنر بنایا جاوے. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر آئندہ کبھی گورنر نہیں بنوں گا, کیونکہ تم نے مجھے گورنر بنایا, اس عہدے کی وجہ سے میری زبان پر ایک نصرانی کے لیے گالی میری زبان پر آ گئی تھی کہ میں نصرانی کو کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے. اے عمر یہ گورنری اور یہ عہدے اتنی بری چیز ہے کہ میری زبان محفوظ نہیں رہ سکی, اس کی وجہ سے میں کبھی گورنر نہیں بنوں گا, نہ تیرے لیے نہ تیرے بعد کسی اور خلیفہ کے لیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارا یہ حال تھا کہ لو بھائی ان کو عمر بن سعد کو غلہ بھی دو اور ان کو کپڑے بھی دو. فرمایا نہیں مجھے غلہ نہیں چاہیے. میں جب گھر سے آیا تو میرے گھر میں 1 سال جو پڑا ہوا تھا جس کے ختم ہونے تک اللہ اور دے دیں گے, اس لیے مجھے اللہ کی ذات میں امید ہے کہ نہیں غلہ, کہ مجھے غلہ نہیں چاہیے. اچھا کپڑا لے لو, کہ اچھا کپڑا لے لیتا ہوں کیونکہ میری بیوی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے. نہیں تو ساری بات اس میں مجھے یاد ہے کہ اصل تقوی ہے, اور وہ تقوی سب سے پہلے معاملات میں چاہیے. سارا نظام درست ہو جائے گا اگر صرف معاملات میں تقوی آ جائے. کیوں؟ قرآن نے زنا کرنے والے کو, جھوٹ بولنے والے کو, غیبت کرنے والے کو
چوری کرنے والے کو، شراب پینے والے کو، کسی کبیرہ گناہ کے کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس گناہ کا کرنے والا اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے سوائے سود کھانے والے کے. فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ اس گناہ کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے سوائے سود کھانے والوں کے کہ وہ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے، ادھر اللہ سے جنگ ہو رہی ہے اور ادھر بزرگوں سے دعائیں ہو رہی ہیں کہ جی کاروبار نہیں چل رہا، دعا کر دو، یہ نقصان ہو گیا، دعا کر دو. اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی روتے ہیں. اللہ کا جواب یہ ہے اللہ لک الاجابہ، تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اور کہتا ہے اے میرے رب اللہ لک الاجابہ، تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ میں سب بات اس پر کر رہا کہ عبادت سے پہلے طہارت کا درجہ ہے، اس لیے سارے شعبوں سے پہلے معاملات کا درست ہونا سب سے پہلے ہے، تاکہ جسم کے اندر وہ پاک خون آئے جس سے سارے اعضاء اللہ کے احکام کی طرف رغبت کریں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ، سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. معاشرہ، عبادات، اخلاق یہ تو اس طرح بنیں گے جیسے میں کیا عرض کروں کہ تار لگاتے ہی تمام بلب کے اندر روشنی آ جاتی ہے نا، ایک تار لگتے ہی بالکل سارے عبادات میں، معاشرے میں، اخلاق میں، زندگی کے تمام شعبوں میں سب میں نورانیت آ جائے گی صرف معاملات کے درست ہونے پر. ورنہ بات یہ ہے کہ جو معاملات میں حکم توڑیں گے، خدا کی قسم وہ ساری عبادتیں قیامت میں حق والوں کو اس طرح دے دیں گے گویا انہوں نے دنیا میں یہ اعمال کیے ہی ان کے لیے تھے. حق والے ان کی عبادتیں ایسے لے جائیں گے اور یہ عبادت سے خالی ہو کے رہ جائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. بندوں کے حقوق کی ادائیگی اپنی عبادات کی حفاظت ہے، ورنہ جس اللہ کے لیے عبادت مقبول عبادتیں وہ بندے ایسے لے جائیں گے گویا دنیا میں انہی کے لیے کی گئی ہیں، اور یہ عابد جہنم میں ڈال دیا جائے گا عبادتوں سے خالی کر کے، اور حق والوں کے گناہوں کو لے کر جہنم میں جائے گا. اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ ایمان کی بنیادی علامت تقوی ہے، اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. التقوی ملاک الحسنات، ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. اس لیے سب سے پہلے تقوی معاملات میں لے آؤ. فرماتے تھے وہاں صاحب تعالی کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسا پانی ہوگا ویسے موتی ہوں گے. محترم دوستان بزرگوں، مولوی ভাই ইমানের আলামত তো আগে উনি ইমানের আলামত বলছেন যে নেক কাজ করলে খুশি লাগে, গুনাহ হয়ে গেলে কষ্ট লাগে, দুঃখ লাগে. আরেকটা আলামত বলতেছেন ইমানের, যে ইমানের আলামত হলো তাকওয়া. তাকওয়া কাকে বলে? উনি বলে যে তাকওয়া লোক সমাজে মানুষের সামনে গুনার কাজ করে না, একে তাকওয়া বলে না. তাকওয়া বলে হলো নির্জনে সে গুনার কাজ করে না, একাকী নির্জনে সে গুনার কাজ করে না, এটা হলো তাকওয়া. আবার যে প্রকাশ্যে গুনার কাজ করে বলে সে বেহায়া নয়. বেহায়া তো সে যে নির্জনে গুনাহের কাজ করে, প্রকাশ্যে গুনার কাজ করে সে বেহায়া নয়. বেহায়া বুঝেন তো? নির্লজ্জ, বেশরম. তো প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে মানুষের সামনে, এ বেশরম নয়. বেশরম নির্লজ্জ হলো ওই ব্যক্তি যে একাকী নির্জনে গুনার কাজ করে. এটা আবার কিরকম কথা হইলো? বলে ভাই প্রকাশ্যে যে গুনাহের কাজ করে সে তো মানুষই না,
সে তো জানোয়ার। মানুষ কখনো মানুষের সামনে গুনাহ কাজ করে, লোক লজ্জায় গুনাহ থেকে ফিরে থাকা, এটাকে তাকওয়া বলে। আর তাকওয়া তো গরু ছাগলে জানোয়ারে করবে না, তাকওয়া কে করে? তাকওয়া কার গুণ? মানুষের গুণ। মানুষ মুত্তাকি হয়, গরু মুত্তাকি হয় না, ছাগল মুত্তাকি হয়। তো জানোয়ার বলে যে যে প্রকাশ্যে মানুষের মধ্যে গুনাহের কাজ করে সে তো মানুষই নয়, তার মধ্যে তাকওয়া আবার কিসে? সে তো নির্লজ্জ নয়। নির্লজ্জ কি আবার? নির্লজ্জ লজ্জা কার আছে? গরুর লজ্জা আছে নাকি? ছাগলের লজ্জা আছে? কুকুরের লজ্জা হয়? জীব জানোয়ারের কোন লজ্জা হয়? লজ্জা তো মানুষের হয়। তো যে মানুষই না, যে মানুষই না, তো সে কি? সে তো জানোয়ার। যে প্রকাশ্যে যে গুনাহ করে সে বেশরম নয়, সে তো নির্লজ্জ, বেশরম নয়, সে তো হলো জানোয়ার, মানুষই নয়। শরম তো মানুষের হয়। শরম কার হয় ভাই? মানুষের শরম হয়, জানোয়ারের শরম হয় না। তো মানুষ শরম করে। প্রকাশ্যে যে গুনাহ করে সে জানোয়ার, সে মানুষই নয়। গোপনে যে গুনাহ করে সে বেশরম। যাকে শরম করা দরকার আল্লাহ তাকেই শরম করে না, তো সে হলো বেশরম। মানুষ বটে, প্রকাশ্যে মানুষের সামনে সে নির্লজ্জ আর বেশরমই কাজ করে না, কিন্তু গোপনে করে। তো মানুষ ঠিক আছে, কিন্তু গোপনে করার কারণে, গোপনে গুনাহের কাজ করার কারণে বেহায়া আর বেশরম। কারণ ওইখানে তো আল্লাহকে শরম করা উচিত। আল্লাহ তারা সব জায়গায় দেখতেছেন, নির্জনে গোপন জায়গাও আল্লাহ মানুষকে দেখতেছেন। তো তাকওয়া পদে হলো নির্জনে গোপনে গুনাহের কাজ না করা, সে হলো মুত্তাকি। প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে না, লোকে বলে কত মুত্তাকি, আসলে সে মুত্তাকি। প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে না, এটা কোনো বড় কথা নয়। অথবা প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে, তো সে তো মানুষই নয়, সে তো মানুষ থেকেই খারিজ হয়ে গেছে, মানুষ থেকেই বাইরে হয়ে গেছে, জানোয়ারে পরিণত হয়ে গেছে। শরম তো মানুষের হয়, জানোয়ারের হয়। নির্জনে গোপনে যদি সে গুনাহের কাজ করে তাহলে সে তাকে বেহায়া বলা চলে, তাকে নির্লজ্জ বলা চলে, যে সে আল্লাহকে শরমায় না। মানুষ আল্লাহকে শরমায়। সেই জন্য তাকওয়ার অর্থ হইল, ওলামায়ে কেরাম বলেন যে তাকওয়ার অর্থ হইল যে গোপনে গুনাহের কাছ থেকে বিরত থাকে, গুনাহের কাজ করে না, খারাপ কাজ করে না, গোপনে করে না। প্রকাশ্যে করা তো প্রশ্নই আসে। তো তাকওয়া ঈমানের সবচেয়ে বড় আলামত। তাকওয়া যখন মানুষের ভিতরে হয় তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার ইবাদত বন্দেগী, তার মুআশারাত, তার আখলাক, তার সব কাজ দুরুস্ত হয়ে যায়, তার ইবাদতও সুন্দর হয়ে যায় তাকওয়া যখন ভিতরে আসে। কিন্তু এই তাকওয়া সর্বপ্রথম কোথায় পয়দা করতে হবে? মানে এই তাকওয়া সর্বপ্রথম আনতে হবে আমার কামাই রোজগারের, আমার আপসের লেনদেনের মধ্যে। এটার মধ্যে আমাকে তাকওয়া আনতে হবে সব। কারণ ইবাদত করবো, যেমন নামাজ মনে করেন, তো নামাজের জন্য তো ওযু করতে হবে, তাহারাত হাসিল করতে হবে, পবিত্রতা হাসিল করতে হবে। পবিত্রতা হাসিল করার জন্য গোসল করতেছি, ওযু করতেছি, জাহিরি পবিত্রতা আমি হাসিল করলাম। কিন্তু আমি কামাই রোজগার যে হারাম করছি, হারাম লোকমা যে আমার পেটের মধ্যে ঢুকাইছি, তো এই হারাম লোকমা দ্বারা আমার শরীরে যে রক্ত দৌড়াইতেছে,
রক্ত চলাচল হইতেছে শিরা উপশিরার মধ্যে, এই সমস্ত রক্ত হইল না পাক। তা আমি পাক হইলাম কিভাবে? গোসল করে আমি পাক হইলাম কিভাবে? ওযু করে আমি পাক হইলাম কিভাবে? বলে যে ওলামা ইকরাম বলে যে শরীরের রক্ত পাক হওয়া হারাম লোকমা থেকে, হারাম খানা থেকে, মানে এটাও জাহিরি তাহারা, বাহ্যিক পবিত্রতা। যেমন বাহ্যিক পবিত্রতা আমরা উযুকে মনে করি, বাহ্যিক পবিত্রতা যেমন গোসলকে মনে করি, বলে ঠিক এরকম ভাবে শরীরের ভিতরে যে রক্ত চলাচল করতেছে, এই রক্তটা হারাম লোকমা থেকে পাক হওয়া, এটাও আমার বাহ্যিক পবিত্রতা। এই বাহ্যিক পবিত্রতা কখন আসে? যখন আমার কামাই রোজগার ঠিক হবে। আমার কামাই যদি হালাল, তো কামাই হালাল হলে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ আমার ইবাদত ঠিক হয়েছে, পবিত্রতা হাসিল হয়েছে। ওযু করছি, ভিতরে রক্ত হারাম লোকমা থেকে তৈরি হয়নি, রক্ত মাংস সব হালাল থেকে তৈরি, তা আমার ইবাদত ঠিক হয়েছে, আমার মুআশারাত ঠিক হয়ে যাবে, আমার আখলাক সুন্দর হয়ে যাবে, আমার জীবনের সবকিছুই সুন্দর হয়ে যাবে, সবটা নুরানি হয়ে যাবে, সবটাই উত্তম হয়ে যাবে। যখন আমার ওই কামাই রোজগারের মধ্যে তাকওয়া আসবে, আল্লাহকে ভয় করা আসবে, আল্লাহ যে মালকে নিষেধ করছে সেটা খাওয়া থেকে আমি বিরত থাকবো, ওই রকম একটা লোকমাও আমার পেটের মধ্যে ঢুকে না, লোকমা থেকে, হারাম লোকমা থেকে আমি বেঁচে আছি। মেরে মোহতারাম দোস্তা বুঝবো, বলে যে আমার জিন্দগির সমস্ত, আমার দিনই সমস্ত ইবাদত বন্দেগী বলেন, আখলাক বলেন, মুআশারাত বলেন, দ্বীনের যত শোভা, যত লাইন আছে, এই সমস্ত লাইন ঠিক হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আমাকে আমার কামাই রোজগারের মধ্যে তাকওয়া আনতে হবে, আল্লাহকে ভয় করে। আমি তো কামাই, তো ডান হাতে কামাই, বা হাতে কামাই, মানুষে দেখে না কত কামাইছি, দোকানে কত বেচা বিক্রি হইলো। বলে যে আমি যে উপরি খাইছি এটা তো মানুষে দেখে নাই, আমি সুদ খেয়েছি হয়তো মানুষে জানে না, এটা তো চুপচাপে হয়েছে। তা আমি গোপনে আল্লাহকে ভয় করছি কিনা আমার মুআমালাতের মধ্যে, অর্থাৎ আমার কামাই রোজগারের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে আমি হারামকে বর্জন করছি কিনা, আমি হালালকে গ্রহণ করছি কিনা। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, তো এটা হলো আসল তাকওয়া। এখানে যখন তাকওয়া আসবে, তো জিন্দগির বাকি সমস্ত শোভা, সমস্ত লাইনে তাকওয়া এসে যাবে, সমস্ত লাইন সুন্দর হয়ে যাবে, সব লাইনই ঠিক হয়ে যাবে। এই জন্য বলেন যে ভাই, সর্বপ্রথম মানুষকে তার কামাই রোজগার এটার মধ্যে তাকওয়া আনতে হবে। উনি ঘটনা শুনেছেন সাহাবী হযরত উমাইর ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার খেলাফতের জমানায় যখন দেশ জয় হয়েছে, তো এক এক এলাকার জন্য সাহাবাদেরকে শাসনকর্তা হিসাবে, গভর্নর হিসাবে এক এক এলাকার জন্য পাঠাইছে। তো তার মধ্যে একজন হযরত উমাইর ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হিমসের গভর্নর ছিলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার পক্ষ থেকে শাসনকর্তা ছিলেন। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষ মনে করে শাসনকর্তা ঠিক হইলে দেশটা শান্তি হয়ে যাবে, দেশের মানুষ ঠিক হয়ে যাবে, দেশের মানুষের আরাম। উনি বলেন যে ভাই, শাসনকর্তার সঙ্গে দেশের মানুষের হালাত ঠিক হওয়ার, অবস্থা ঠিক হওয়ার, সুখ হওয়ার, শান্তি হওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। মানুষের অবস্থা ঠিক হওয়া, বেঠিক হওয়া, মানুষের অবস্থা ভালো হওয়া, মন্দ হওয়া, এইটার সম্পর্ক তো মানুষের আমলের সঙ্গে। মানুষ যদি নবীর তরিকা মোতাবেক, আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করে, জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে উপর থেকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য ভালো হালত আর ভালো অবস্থার ফয়সালা হবে। আর যদি সে তার আমলকে নষ্ট করে, খোদার হুকুমকে নষ্ট করে, নবীর তরিকাকে নষ্ট করে, উপর থেকে ফয়সালা হবে খারাপ হালত আর খারাপ অবস্থার ফয়সালা হবে। আল্লাহ তাআলা জালেমকে মুসাল্লাত করবেন, তার উপরে নিযুক্ত করবেন যে তার
তাকে খতম করবে এবং যে তাকে জ্বালাতন করবে, যে তার উপরে নির্যাতন চালাবে, সে মনে করবে যে বুঝি এই শাসন বদলে গেলে তাইলে বোধহয় আমাদের আরাম হবে। না মেরে মোহতারাম দোস্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জিন্দিগির আমল ঠিক না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত হালাত বদলাইবার কোনো কারণ নাই। আল্লাহ তাআলা এর চেয়েও কঠিনটা নিয়ে আসবে, এর চেয়েও শক্তটা নিয়ে আসবে। আজ মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানুষ এই কথা মনে করে, আমরাও এই কথা মনে করি যে শাসনকর্তা বদলাইলে দেশের হালত ঠিক হয়ে যাবে। না, দেশের হালত শাসনকর্তা বদলাইলে ঠিক হবে না। দেশের হালত তো মানুষের আমল ঠিক হইলে বদলাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আমল ঠিক না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন হালত বদলাইবার, কোন অবস্থা বদলাইবার কোন উপায়ই নাই। আল্লাহ তাআলার গায়বী নিজাম, আল্লাহ তাআলার নিজাম যে সারা দুনিয়া ব্যাপী চলতেছে, জমিনে আসমানে সমস্ত মখলুকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থা, আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থাপনা চলতেছে। আল্লাহ তাআলার ওই ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক দুনিয়ার কোন হুকুমত সরকারের সঙ্গে, দুনিয়ার কোন শাসনকর্তার সঙ্গে, দুনিয়ার কোন জায়গা জমিনের সঙ্গে, দুনিয়ার কোন টাকা পয়সার সঙ্গে ওইটার সম্পর্ক নাই। এটার সম্পর্ক হলো মানুষের আমলের সঙ্গে। হযরত উমাইর ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে গভর্নর হইয়া, শাসনকর্তা হইয়া হেমস শহরে গেছেন। সেখানে 1 বছর পর্যন্ত থাকছেন, শাসন কার্য পরিচালনা করছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনা থেকে চিন্তা করতেছেন, 1 বছর হয়ে গেল কোন যাকাতের টাকা পয়সা উসুল হইয়া মদিনাতে আসলো না। ওই হেমস থেকে উমাইর কোনো কিছুই পাঠাইলো না, কি ওখানে কোনো কিছু উসুল হয় নাই যেটা মদিনাতে পাঠাবে। আর কোনো খবরও নাই যে যাকাতের মাল উসুল করে কোথায় খরচ করতেছে, কি করতেছে। বোধহয় অনেক টাকা পয়সা জমাইতেছে, টাকা পয়সা জমাইতেছে বোধহয়। তো এই কথা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে হওয়াতে তো একটু খবর নেওয়ার জন্য ওমর সবসময় ওনার নীতি এটাই ছিল, যে কোনো এলাকায় কোনো শাসনকর্তা পাঠাইতেন, আবার কিছুদিন পরে তাকে ডাকাইয়া মদিনাতে তার অবস্থা দেখতেন, যে তার অবস্থাটা কি, সে ওখানে কি কাজ করতেছে। তো উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 1 বছর যাবৎ হেমসের গভর্নর এবং শাসনকর্তা, তো কোনো খবর নাই। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিঠি লিখলেন যে চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি মদিনায় রওনা হয়ে যাবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি এখানে যাকাতের কথা বলছেন যে যাকাত এমন এক জিনিস, যদি যাকাত আদায় করে মুসলমানরা, এই যাকাতের বরকত এই মুসলমান সহ্য করারই ক্ষমতা রাখে। ওই বরকতকে বরদাস্ত করবে, যে এই বরদাস্ত করার ক্ষমতাই মানুষের মধ্যে নেই। যাকাত আদায়ই হইতেছে না। মানুষ মনে করে যে যাকাত আমি নেকির কাজে খরচ করে দিছি, আর উনি বলেন যে ভাই যাকাত তো হলো মালের ময়লা, এইটা আবার নেকির কাজে কেমনে খরচ হয়? যাকাত তো খরচ হবে তার যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত লোকের মধ্যে। আরে নেক কাজে, নেক তো ভালো জিনিস, তো ভালো জিনিসের মধ্যে তো ভালো পয়সা খরচ হবে। ওইটা তো যাকাত তো হলো মালের ময়লা, এটা আবার নেক কাজের মধ্যে কেমনে খরচ? এই মানুষের কথাবার্তা, মানে মানুষের সমাজ বুঝ কত পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ বুঝেই না যে যাকাত এত বড় এক জিনিস, এটাকে যদি সহিভাবে আদায় করে তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই পরিমাণ বরকত আসবে যে ওই বরকতকে সে বরদাস্ত করার ক্ষমতাই রাখে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যাকাত তো তার উপযুক্ত লোককে যাকাত দিতে হবে, যে যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তাকে দিতে হবে। যদি নেক কাজ করতে চাই, তা আমি যেই টাকা, ভালো টাকাটা, এই টাকার ময়লাটা বাইর করে টাকাটাকে পাক করছি, ওই টাকা দিয়ে কি করতেছি? ওই টাকা দিয়ে আমি ফার্নিচার বানাই, ওই টাকা দিয়ে আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করতেছি, ওই টাকা দিয়ে আমি আমার খায়েশ পুরা করতেছি, খায়েশাদের মধ্যে খরচ করতেছি। তো পাক মালটা, ভালো মালটা খারাপ কাজে ব্যয় করতেছি, আর যেটা মালের ময়লা ছিল
মনে করতেছি এটারে আমি ভালো কাজে খরচ। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মালের ময়লা যেটা এটাই যে এটার উপযুক্ত তার মধ্যে খরচ হবে। আর যদি কোনো নেক আমল করতে হয়, নেক কাজ করতে হয়, ওটার মধ্যে যদি খরচই করতে হয়, তা আমি আমার ওই পাক মালটা, যে মালটা থেকে জাকাত বের করে এই মালটাকে পাক করছি, ওই মাল দিয়ে যে আমি এখন খায়সাত পুরা করি, ওই মাল দিয়ে যে আমি এখন গুনার কাম করি, ওই মালটাকে ওইখানে খরচ না করে আমার খায়েশকে কমায়া, আমার জরুরতকে কমায়া আমি ওইখান থেকে ওই পাক মালটাকে কোনো মাদ্রাসা বানাই, মসজিদ বানাই, কোনো নেক আমলে খরচ করি, নেক কাজের মধ্যে খরচ করি। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সেটা তো করতেছি না। আমি করতেছি সেই মালটাকে জাকাত বের করে পাক করছি, সেই মালটাকে এখন আমি গুনাহের কাজে খরচ করি, আমার খায়েশের মধ্যে খরচ করি। আমার খায়েশ কি? আমার ঘরে খাট পালং হইতে হবে, সোফা সেট হইতে হবে, আমার ঘরে যে ফার্নিচার হইতে হবে, আমার ঘর এরকম সুন্দর হইতে হবে, আমার ঘরে এত আরামায়েশের সামান যে থাকতে হবে, কয়দিন থাকবো এই ঘরে, যাই কবরের মধ্যে শুয়ে পড়বো, এই সব শুয়ে এখান থেকে কবরে চলে যায়। আর এইটার জন্য আমি আমার ওই পাক মালকে এখানে খরচ করছি। এই পাক মালটাই তো ওই নেকের কাজে খরচ করা দরকার ছিল। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে জাকাত যদি সহি ভাবে খরচ হয়, তাইলে এই জাকাতের বরকত এত আছে যে ওই জাকাতের বরকতকে জাকাত দেনেওয়ালা ওই জাকাতের বরকত সহ্য করার ক্ষমতাই রাখে। জাকাত তো তার যে এই জাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তাকে তালাশ করে তার কাছে জাকাত পৌঁছায় দিতে হবে। কারণ আমার উপরে জাকাত খরচ হয়েছে, আমি জাকাত দিবার সময় নেই, জাকাতের উপযুক্ত লোক তালাশ করার আমার সময় নেই। ওই জাকাতের যে উপযুক্ত হে আয়োগ আমার কাছে বুঝতে, আমি তারে দিব। আর যদি এরকম না আসে তা আমি আরেকজনের দিয়ে দিব, বলে ভাই এগুলি আমার জাকাতের টাকা, ওই তুই জাকাতের টাকা জাকাত কে নিতে পারে ওদেরকে তালাশ করে দিয়ে দিই। আমার জাকাতের টাকা আরেকজনের মাথায়, আরেকজনের ঘাড়ে চাপাই দিল। আমি সুন্দর আরামের মধ্যে আরামের সময় কাটাইছি, আমার কোনো চিন্তাও নেই না। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, জাকাত তো আমার উপরে ওয়াজিব হয়েছে, আমার উপরে খরচ হয়েছে, আমি এই জাকাতকে আদায় করবার, আমি হইলাম যে আমাকে হুকুম করা হয়েছে, তো আমাকে এই জাকাত তারা আদায় করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এটার জন্য মুস্তাহেক আর উপযুক্ত লোক আমাকে তালাশ করতে হবে। আমি তালাশ করে উপযুক্ত লোককে জাকাত পৌঁছাই দেব, তাইলে আমার উপরে খরচ করা হুকুম আদায় হয়ে যাবে, আমি বেঁচে যাব। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, জাকাত এরকম জিনিস না যে জাকাতকে আমি মালের ময়লা হিসাবে এটাকে আলাদা করে আমি তো এটার উপযুক্ত লোককে দিয়ে দিচ্ছি, আমি এইটারে কোন মসজিদ বানাইবার কাজে খরচ করে দিচ্ছি, আমি কোন নেক আমলের মধ্যে নেক কাজের মধ্যে খরচ করে দিচ্ছি, মনে মনে খুব খুশি, মানে জাকাতের পয়সা দিয়ে নেক কাজ করলাম। আরে জাকাতের পয়সা তো আমার মালের ময়লা আছে, ও ময়লা জিনিসটা দিয়ে নিয়ে আমি নেক কাজ করলাম। আমি আমার এই মালটাকে পরিষ্কার করেছি, এটার থেকে কেন নেক আমল করি, ওটা থেকে নেক আমল করি, ওটার গুনাহের কাজে, খায়েশের কাজে আমি ওইটাকে ব্যয় করতেছি। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি ওখান থেকে জাকাতে কি করতেছে সব কিছু কোনো খবর নাই। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিঠি লিখলেন, এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি মদিনায় চলে আসো। হযরত উমরের উদ্দেশ্য হলো তার অবস্থা দেখবেন, ওনার সন্দেহ হইল নিশ্চয়ই টাকা পয়সা খুব বানাইতেছে। যে সরকারি গভর্নর শাসনকর্তা কি জন্য হয়? বলে যে মানুষ টাকা মারার জন্য না খেদমতের জন্য। শাসনকর্তা কেমন হয় সাহাবাদের নমুনা দেখেন, যে কেমন শাসনকর্তা, শাসনকর্তা কিরকম হইতে হয়। সে তো জনগণের খেদমত করার জন্য না, নিজের ঝোলা ভরার জন্য না, নিজের টাকা ভরার জন্য। মেরে মহতারাম দোস্ত, হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিঠি পাওয়ার পরে সেখান থেকে রওনা দিছে। তো উনি যে রওনা দিচ্ছেন, ওনার সঙ্গে সামান কি, খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। সামান হইল, বলে যে একটা লোটা, ওযু করার লোটা,
একটা লাঠি, ওনার হাতের লাঠি, আবার যে একটা পেয়ালা পানি পান করার জন্য, খাওয়ার জন্য, আবার যে একটা পানির মশক, এই চারটা জিনিস তার সঙ্গে, আর কিছু নেই। এই চারটা জিনিস নিয়ে উনি ওখান থেকে পায়দল রওনা দিচ্ছেন, কোনো সওয়ারিও নাই, ওনার কাছে কোনো গাধা নাই, ঘোড়া নাই যে গাধা ঘোড়ার পিঠে চড়ে উনি আসবেন। 1700-1800 কিলোমিটার দূর মদিনা থেকে সেই হিমস শহর, সেখান থেকে উনি রওনা দিচ্ছেন। আর ওনার সঙ্গে এই চার জিনিস। দীর্ঘ পথ চলতে চলতে বলে যে দাড়ি বছর লম্বা হয়ে গেছে, চেহারা টেহারা সব ধুলাবালিতে উস্কো হয়ে গেছে, কাপড় চোপড় সব ময়লা হয়ে গেছে। আর তোমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা খেদমতে হাজির হয়েছে। আর তোমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার বেশভূষা, তার দাড়ি মুসলম্বা দেখা বলেছে, তুমি এরকম বেশভূষা বানাইছো কে? সাবান দিয়ে শরীর পরিষ্কার করা যেত না? ব্লেড দিয়ে তোমার মস্ত যত ফুল দিয়ে তুমি একটু এই চেহারা টেহারা ঠিক করতে পারত না? উনি বলতেছেন, ওমর, তুমি আমার মুজদারি দেখতেছ, তুমি আমার চেহারা দেখতেছ, তুমি দেখতেছ না আমার শরীরে মুসলমানের মাল থেকে পাক রক্ত দৌড়াইতেছে? মুসলমানের মাল থেকে পাক রক্ত আমার শরীরে বইতেছে, এটা দেখো না? আর তুমি আমার মুজদারি দেখতেছ, তুমি আমার চেহারা মলিন দেখতেছ, আমার কাপড় চোপড় ময়লা দেখতেছ, তুমি এটা দেখো না যে আমার শরীরে যে রক্ত চলাচল করতেছে, এই সব রক্ত মুসলমানের মাল থেকে পাক আর পবিত্র। তোমার তো এটা দেখো। তোমার বললেন, আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, তো তুমি কি সেখান থেকে পায়দল আসছো? বলে, হ্যাঁ, আমি সেখান থেকে পায়দল আসছি। বলে, বড় খারাপ লোক তারা। কিরকম মুসলমান তারা, যে তাদের একজন শাসনকর্তা মদিনায় আসতেছে, একটা সওয়ারিও দিল না তারা তোমাকে। বড় খারাপ লোক তারা। তাহলে তোমার বললেন, হ্যাঁ ওমর, খবরদার এরকম কথা বলে না, তুমি তোমার মুখ এরকম কথা যেন না বলে। আরে এরা সব মুসলমান, মুসলমানদের গীবত করতেছো তুমি মুসলমানদের গীবত করতেছো এখানে বসে, আর তাদেরকে খারাপ লোক বলতেছ। আমার মুখ থাকলেই খালি এরকম করতে হয় না, তুমি সাবধান হয়ে কথা বলো, তুমি হিমসের মুসলমানদের গীবত করতেছো। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, তোমার রাদিয়াল্লাহু বললেন, আচ্ছা, তো তারা সওয়ারি দিল না, কিছুই দিল না। বলে যে তারা আমার দেয় নাই, আমি তাদের কাছে চাই নাই, আমার তরফ থেকে চাওয়াও হয় নাই, আর তারা আমাকে দেয় নাই। তো কাজে আমি পায়দল আসছি। আমি একটা সওয়ারির জন্য তাদের কাছে সোয়াল করবো কেন? আমি তো সেখানে তাদের খেদমত করতে গেছি, আমি 1 বছর পর্যন্ত তাদের খেদমত করছি, তাদের শাসন কার্য পরিচালনা করছি। তো তাদের খেদমতের জন্য গেছি, তা আমি তাদের কাছে এই খেদমতের বিনিময়ে একটা সওয়ারি চাইব? আর আমার এই খেদমত দেখা তারা আমাকে একটা সওয়ারি দিবে? এটা তো কোনো প্রয়োজন নাই। তো বলেন যে হযরত উমাইর ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনাকে অনুমতি দিলেন, উনি বাড়িতে চলে গেছেন। এখানে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিন্তা করতেছেন, বোধহয় আমার কাছে এইভাবে আসছে, আর অন্য দিকটা বাড়িতে বোধহয় টাকা পয়সা যা জমাইছিল সব বাড়িতে পাঠাইছে, আমার কাছে বোধহয় এইভাবে। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনাকে যাচাই করার জন্য, ওনার ঘরের কি অবস্থা এটা যাচাই করার জন্য একজন লোক হারিস নাম, বলে যে তাকে কিছু স্বর্ণের আশ্রমী 300 স্বর্ণের আশ্বাসটি দিয়া তাকে দিয়া পাঠাইছে। বলে তার বাড়িতে যাও, উমাইরের বাড়িতে যাও, যদি দেখো তো অবস্থা ভালো, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো চলতেছে, তাইলে এগুলি দিও না, আবার ফেরত দিয়ে এসো চুপচাপ। আর যদি দেখো যে অভাব অনটনের মধ্যে আছে, এগুলি দিয়ে দিও তাকে। তো ওই লোক ওখানে গেছে, যে তার বাড়িতে মেহমান হয়েছে। তো তার বাড়িতে মেহমান থাকছে 3 দিন, একটা একটা করে রুটি দিচ্ছে তারে। তো
দৈনিক একটা করে রুটি মেহমান খাইছে। তৃতীয় দিন হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি বলতেছেন যে ভাই 3 দিন হয়ে গেছে আমরা স্বামী স্ত্রী উভয় ভোকা, আমাদের কোনো খানা পিনা নাই, কারণ আমাদের ঘরে একটাই রুটি পাক হইত, অর্ধেক আমি খাইতাম অর্ধেক আমার স্ত্রী খাইতাম। তুমি মেহমান বইলা 3 দিন তোমাকে একটা রুটি খাওয়াইছি, আর আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়ে ভোকা থাকছি, আর সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নাই, তুমি একটু অন্য বাড়িতে যে মেহমান হইলে ভালো হয়। মেহমানদারি তো 3 দিন করলাম, তুমি অন্য বাড়িতে যে মেহমান হইলে ভালো। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন ওই লোক দেখলো যে বাকি অবস্থা, এক চিৎকার তার ভিতর থেকে বের গেছে, হ্যাঁ এরকম অবস্থা, তো ওই স্বর্ণের আশাগুলা ছেলেগুলা বের করে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে দিলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে হাদিয়া নেন। তো উনি বললেন যে টাকা পয়সা এগুলো আমার দরকার, এগুলো আমার দরকার, এই টাকা পয়সা তো আমার দরকার, আমি স্বর্ণের আশা কি করবো? তো বিবি পর্দার বিরুদ্ধ থেকে বললেন অসুবিধা নেই, আপনি নিয়ে নেন, আমিরের মুমিনিন পাঠাইছে, এটাকে আপনি কোনো নেকটাতে খরচ করে দিয়ে। তোমার যে কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে উকিল লইয়া উনি মহল্লায় যেয়া সমস্ত এতিম মিসকিন করে বিধবা এদের সবার মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। তো এখানে আসছেন, ফেরত আসছেন, তো দেখলেন যে তার কাছে কিছুই নেই। তো ওই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা পাঠানো লোকটা হযরত উমরের কাছে ফিরে আসে, বলে কি দেখলাম? বলে দেখলাম বড় অভাবন, আমি তাকে ওই টাকা দিয়ে আসছি। বলে ওই টাকাগুলি কি করছে? বলে ওইটার ব্যাপারে জানি না কি করছে। তো বলে যে উমাইরকে ডাকে আনলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ডাকে এনে জিজ্ঞেস করলেন 380 কি করলাম? বলে এটা কেমন কথা? এই 380 আপনি আমাকে দিচ্ছেন, আবার আপনি জিজ্ঞেস করার কি? আপনি এটা হিসেব নিবার কি আমার কাছে? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কসম দিলেন, বলে না তোমাকে বলতে হবে এই 380 কি করতে। উনি বললেন যে আমি এই 380 আমার মহল্লার গরিব মিসকিন এতিম বিধবাদের মধ্যে বেঁটে দিয়ে শেষ করে দিয়ে আসছি। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা শুনে আশ্চর্য, আচ্ছা এরকম? তো হযরত উমর বলেন যে তো উমাইরকে তো আবার কোন দেশের গভর্নর বানায় পাঠাইতো। হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা শুনে বললেন এই কথা যে উমার শুনে রাখো, আমি তোমার জন্য, তোমার পরবর্তী কোন খলিফাদের জন্য আর কোন এলাকার গভর্নর হইয়া শাসনকর্তা হইয়া কখনোই যাব না আমি, কারণ আমি তোমার শাসনকর্তা হিসাবে যে হিমসে ছিলাম, এই হিমসে থাকার কারণে, এখানে শাসনকর্তা থাকার কারণে আমার আমল খারাপ হয়ে গেছে। আমি একদিন এক নাসরানীকে খারাপ কথা বলছি, তো বলে যে একজন নাসরানীকে খারাপ কথা যে বললাম, একদিন এই সারা বছরের একদিন এক নাসরানীকে, খ্রিস্টানকে, তাকে কোনো বিষয়ে খারাপ কথা বলছি, আমার আমল খুব খারাপ হয়ে গেছে তোমার এই শাসনকর্তা হওয়ার কারণে। আমি তোমার এবং তোমার পরে কোন খলিফার পক্ষ থেকে আর কখনোই শাসনকর্তা হব না, কারণ এই শাসনকর্তা হয়ে আমার আমল খারাপ। মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, শাসনকর্তা তো এরকমই হয়। যেমন হযরত উমাইর সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তো উনি বলতেছেন এই কথা যে ভাই তাকওয়া আসল জিনিস, যে তাকওয়াকে সর্বপ্রথম কিসের মধ্যে আনতে হবে? বলে যে নিজের কামাইয়ের মধ্যে তাকওয়া আনতে হবে। যখন কামাইয়ের মধ্যে তাকওয়া আনবে, তখন দ্বীনের বাকি সবগুলা শুদ্ধ হয়ে যাবে। পরে বলেন যে আল্লাহ তাআলা জিনা, চুরি, বিভিন্ন গুনাহের কথা উল্লেখ করছেন, কোন জায়গায় কথা বলেন নাই যে অমুক গুনাহ করনেওয়ালা আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, কিন্তু একজন সুদ খানেওয়ালা, সুদের কারবার করনেওয়ালা, তার সম্পর্কে খোদায়ে পাক কোরআনে পাকের মধ্যে বলছেন যে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। তো মেরা মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, একজন লোক হারাম লোকমা খাইতেছে, তার শরীরের মধ্যে হারাম লোকমার দ্বারা যে রক্ত তৈরি হইতেছে, এই রক্ত দ্বারা তার শরীরের মধ্যে পাক পবিত্রতা কি করে আসবে এবং সে পবিত্র আমল কিভাবে করবে? তার শরীরের রক্তই তো অপবিত্র হয়ে রয়েছে তার এই লোকমার দ্বারা। বলতেন যে
মানুষের লোকমা হলো সমুদ্র আর তার চিন্তাধারা এটা হলো মতি আর মুক্তার মতো। মানে যেমন সমুদ্র হবে তেমন মুক্তা হবে। স্বচ্ছ পানির যদি মুক্তা হয় তো ওইটা অনেক স্বচ্ছ সুন্দর হবে, আর যদি ঘোলাটে পানি ময়লা পানি মানে ময়লা পানির মধ্যে মুক্তা হয় ওইটার মুক্তা ওই রকম ময়লাই হবে। মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, লোকমা হলো সাগর আর ওই সাগরের মুক্তা হলো চিন্তা, মানুষের চিন্তাধারা। তো যেরকম লোকমা পেটে ঢুকাবে, ময়লা লোকমা নাপাক লোকমা পেটে ঢুকাইছে ওইটার দ্বারা কি চিন্তা ভাবনা কিরকম হবে? বলে যে ওইরকম ময়লা যুক্ত চিন্তা ভাবনাই হবে, ওইটার দ্বারা স্বচ্ছ চিন্তা হওয়ার কোনো কারণ। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা ইমান, যে ইমানের পরিচয়, ইমানের আলামত যেটা বাঁধাইছেন তার মধ্যে একটা হলো এই তাকওয়ার আলামত। এই তাকওয়া সর্বপ্রথম নিজের কামাই রোজগারের মধ্যে আনতে হবে। যখন এই তাকওয়া আমার কামাই রোজগারের মধ্যে আনবো তো আমার জিন্দগির বাকি যত আমল আছে এই সমস্ত আমলের মধ্যে এই সমস্ত আমল ঠিক হয়ে যাবে। মানে যেমন একটা কারেন্টের বাতি দেখেন না, মানে একটা তার লাগাইছে, তার লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সব বাতি আলোকিত হয়ে, এক তারই সব বাতি আলোকিত হয়ে সব আলো আলো হয়ে গেছে। বলে ঠিক এরকম ভাবে এক তাকওয়া যদি ঠিক হয়ে যায় তো জিন্দগির দিনের বাকি সমস্ত শোভা সব লাইনে আলোকিত হয়ে। এই জন্য সর্বপ্রথম নিজের ভিতরে তাকওয়া পয়দা করতে হবে। ইমানের আলামতের মধ্যে থেকে এক আলামত হল তাকওয়া। इस मेहनत का असल मकसद ही यही है, जिंदगी के तमाम शोबों का पूरा दीन अमली तौर पर जिंदा हो। हिजरत तर्क वतन को नहीं कहते, हिजरत कहते हैं हर उस चीज से रुख फेर लेना जिससे अल्लाह ने रोका है। इसलिए मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपनी मेहनत के रुख को बदलना है। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत यही असल माहौल के और यकीन के बदलने का सबब है। सहाबा इकराम के वाक़यात याद करो कि सुबह से लेकर शाम तक एक सहाबी की दावत पर पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हुआ। सुबह से शाम तक की मेहनत पर अजानें होने लगी, जमात से नमाज होने लगी, मस्जिदें बनने लगी। इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम बिन सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अपनी कौम को जाकर दावत दी, शाम तक तमाम के तमाम इस्लाम में दाखिल हो गए। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने दावत को सबब करार दिया है हिदायत के फैलने का। देखो मेरी बात गौर से सुनना, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत के साथ अमाल हरमैन की इबादत से ज्यादा अफजल हैं, इसलिए ताकि उम्मत में अमाल बहैसियत उम्मत के जिंदा हों। अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत के अमाल हरमैन की इबादत से इसलिए अफजल करार दिए गए हैं ताकि उम्मत अमाल को लेकर बैठ न जावे। अमाल में ताज़िया पैदा करने के लिए हरमैन की इबादत से अफजल कहा गया है अल्लाह के रास्ते में निकल कर अमल करना। तो खुद सोच लो, जब हरमैन की इबादत से अल्लाह के राह में निकल कर अमल करना अफजल है तो फिर हमारे अपने कोनों और बस्तियों की क्या हैसियत रह गई कि हम वहाँ रहकर अमल कर लेने को काफी समझें। देखो मेरे दोस्तों अजीजों, उम्मत का मसला इज्तिमाई है, उम्मत का मसला इज्तिमाई है। अगर कोई कश्ती में सुराख करेगा तो सुलहा और फुज्जार सब डूबेंगे। ये नहीं कि सुलहा तैर जाएंगे और फुस्साक डूब जाएंगे। हदीस में मिसाल देकर फरमा दिया गया कि या तो सुराख करने वाले का हाथ पकड़ लो वरना सब डूबेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, मसला उम्मत का इंफरादी नहीं है। अल्लाह अकबर। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि एक एक फर्द को दावत देना मेरे नजदीक इतना अहम और जरूरी है कि अगर कोई शख्स अपनी नमाज में मशगूल हो और कोई नया आदमी आ जाए जिसके ठहरने की तवक्को न हो और वापस जाने लगे तो मेरे नजदीक नमाज तोड़कर उसको पहले दावत देना जरूरी है, बाद में नमाज अपनी पूरी कर ले। हजरत के नजदीक हजरत इतनी अहमियत फरमाते थे एक एक फर्द को जाकर दावत देने की, एक एक फर्द को दावत देने की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का बहैसियत उम्मत के तैयार किया था, बहैसियत फर्द के नहीं।
मसला हमारी अपनी जात का नहीं है, सिर्फ मसला सारी उम्मत को ईमान और अमाल सालिहा पर लाने का है और एक एक फर्द उम्मत को दाई बनाना है। इसके मेरे दोस्तों अजीजों, ये काम बैठे बैठे नहीं होगा। हमें इसके लिए सहाबा की तरह अपने मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, हिजरत करवाई, मदीना को छोड़ा आलम के लिए। हालांकि मदीना मुनव्वरा के फजाइल मुसल्लम हैं, लेकिन फिर भी मदीना को छुड़वाया सहाबा किराम से अल्लाह के दीन को आलम में फैलाने के लिए। इसे मेरे दोस्तों याद रखो, अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत के अमाल अपने मकाम पर रहकर क्या हरमैन की इबादत से अफजल हैं। उन हदीस पर खूब गौर करो, खूब गौर करो। हमारे लिए ऐसा फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत जिहाद का ही एक फर्द है, यानी वो सारे फजाइल बल्कि उससे ज्यादा फजाइल, क़िताल के फजाइल से ज्यादा अल्लाह के एक बंदे को अल्लाह के दीन पर ले आना, इसके लिए फजाइल इससे भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि उम्मत को हलाक करना मकसूद नहीं है, हिदायत पर लाना मकसूद है। मेरे दोस्तों अजीजों, इसका इरादे करो, नियतें करो, इंशाअल्लाह मिजाज से करना है और एक एक उम्मती तक दीन की मेहनत को लेकर जाना है। हमें हर फर्द को दावत और दीन पर लाना है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, যে তাকওয়া নিজের ভিতরে আনতে হবে এবং এর সাথে এই তাকওয়া আসার জন্যই এই রাস্তায় মেহনত, দাওয়াতের নকল হরকত এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনত করা, এটার দ্বারা মানুষের ভিতরে হিদায়াত আসে, মানুষ হিদায়াত হাসিল করে। এই জন্য উনি বলেন যে ভাই, যে এই রাস্তায় মেহনত করা তো এত গুরুত্ব রাখে, বলেন যে ভাই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মেহনত করা হারামাইন শরীফাইনের মধ্যে বসে মেহনত করার চেয়ে, ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই জন্য যে ওইটা উম্মতের কোন এক ব্যক্তির কোনো বিষয় নয়, বিষয় তো হলো পুরা উম্মতের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা তাকে, সাহাবাদেরকে সকলকে মক্কা থেকে বাইর করে মদিনা দিয়েছেন, মদিনা থেকেও বাইর করেছেন, দুনিয়াতে ফিরতেছেন। হযরত ইমাম ইবনে সালাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে যে সারা দিন মেহনত করতেছেন আপনার কওমের উপরে, মেহনত করতে করতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই দাওয়াতের মেহনতের উসিলাতে পুরা কওম মুসলমান হয়ে গেছে এবং মাগরিবের নামাজ পড়তেছে তারা, সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে আদায় করতেছে। তো দাওয়াতের মধ্যে বড় শক্তি। দাওয়াত ঘরে বসে বসে হয় না, জায়গায় বসে বসে হয় না, এটার জন্য তো আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে হয়। হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা, আমার নজদিক তো একজন লোক যদি সে নামাজের নিয়ত করে থাকে আর একজন অপরিচিত লোক মসজিদে এসে থাকে, যাকে আর পাওয়া যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, যে তাকে আবার কোনো সময় দাওয়াত দিতে পারবো, অপরিচিত কোন লোক মসজিদে আসছে, আমি নামাজের নিয়ত করছি, এমন অবস্থায় উনি বলতেন যে আমার কাছে তো যে নামাজ ছেড়ে দিয়ে এই লোকটাকে দাওয়াত দেওয়া বেশি গুরুত্ব রাখে। নামাজ আমি পরে দোহরাই নিতে পারবো, কিন্তু এই লোকটাকে তো আমি আর কোনোদিন পাবো না। যে একটা মানুষের হিদায়াত, মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে লড়াই যুদ্ধ করা আর মানুষকে মারা, মানুষ কতল করা, বলে এইটার জন্য কিতালের ব্যাপারে, যারা লড়াই যুদ্ধের ব্যাপারে যত ফাজাইল আছে, বলে তার চেয়ে অনেক বেশি ফাজাইল একটা মানুষের হেদায়েত পাওয়ার জন্য যে মেহনত করা হয়, সেই মেহনতের ফাজাইল তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আসলে তো এখানে কোন এক ব্যক্তির বিষয় নয়, একজন লোককে কতল করে দিলাম, একজন লোককে মেরে ফেললাম, 10 জন লোককে মেরে ফেললাম, সব দুজকে চলে গেল, এটা নয়। আসল তো এই মেহনতটা এই জন্য যে কোন মানুষ জাহান্নামে না যায়, সব মানুষই হিদায়াত পেয়ে বেঁচে যায়, কোন মানুষ জাহান্নামে না যায়। মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এটা তখনই হবে যখন কিনা এই মেহনতকে নিয়ে আমরা নকল হরকত করবো, জায়গায় বসে না থাকবো, আল্লাহর রাস্তায় চলবো, আমাল করতে করতে চলবো, আল্লাহর রাস্তার আমল, আল্লাহর রাস্তার মেহনত। বলে যে ভাই, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মানুষ যে আমল করে, এটা তো হারামাইন শরীফাইনে বসে বসে
ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য আমরা নিয়ত আর ইরাদা করি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ নিয়ত আছে না ভাই সকলের?